हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज आप स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट इंग्लिश में यूनिट 2 अ शीप कैन वॉक तेना विषे अभ्यास करीशुं। गया विडियो में आपणे 1 થી 4 एक्टिविटी जोई। आज आपणे एक्टिविटी 5 विषे अभ्यास करीशुं। तो फ्रेंड्स, एक्टिविटी 5 में द शीप ऑफ डेजर्ट एक स्टोरी है जेमनो हूँ तमने विडियो मोकलीश, ते तमे जोजो। अने हवे आपणे एक्टिविटी 5 नी बी विषे अभ्यास करीशुं। पुट द मिसिंग लेटर्स। मिसिंग लेटर एटले के खूटता शब्दों मूको। तो आ चित्र आपेलू छे, तेमां जे आ कोष्टक छे एमां आपणे खूटता शब्दों मूकवाना छे। तो सौ प्रथम खाली जग्या पी, तो HUMP हम्प। पछी अहींया स्टमच STOMACH। पछी अहींया प्रीक PRICK। आगळ जोईए तो SAND सेंड एटले रेती। थॉर्न्स THOR एंड थॉर्न्स। पछी आगळ जोईए फीट FEET फीट एटले पग। स्टमच एटले पेट। फ्रेंड्स, एक्टिविटी 5 नी सी जोईशुं। वर्क इन पेर। पेर एटले के जोड़ी में काम करो। द सेंटेन्स फ्रॉम द स्टोरी आर मिक्स्ड अप बिलो। एटले के सेंटेन्स आपेला छे नीचे ए स्टोरीना मिक्स थई गेला छे। रीड देम वाँचो तेने अन प्लेस देम इन एप्रोप्रिएट कॉलम्स। एटले के तेने वाँचीने बे कोष्टक में भरवाना छे। तो सौ प्रथम आपणे आ पेरेग्राफ छे जे सेंटेन्स छे ने वाँचीशुं। शीप ऑफ द डेजर्ट। थॉर्न्स कैन नॉट pricks it. Has thick pads. Needs water every day. Can store water for 2 weeks. Cannot eat thorny food. Can run 80 kilometers an hour. King of the forest also has pad in feet. Does not eat every day. હવે આ સેન્ટેન્સને આપણે આ બે કોષ્ટકમાં લખવાના છે। તો शीप ऑफ डेजर्ट, तो शीप ऑफ डेजर्ट क्या आवे तो कैमल में, तो अहीं लखेला ज छे। पछी थॉर्न्स कैन नॉट प्रिक्स इट। थॉर्न्स कैन नॉट प्रिक इट ए क्या आवे तो अहीं डेजर्ट शीप ऑफ डेजर्ट एटले कैमल में ज आवे। हेज थीक पेड ए पण अहीं ज आवे कैमल में। नीड्स वॉटर एवरी डे। नीड एटले जरूरियात, दररोज पाणीनी जरूरियात कोने पड़े तो लायन ने, तो नीड वॉटर्स एवरी डे। पछी आगळ कैन स्टोर वॉटर फॉर 2 वीक्स एटले के 2 वीक 2 अठवाडिया सुधी पाणी कोने चाले तो कैमल ने। कैन नॉट ईट थ्रोनी फूड, तो कैन नॉट ईट थ्रोनी फूड तो कोने जोईए तो लायन में। कैन रन 80 किलोमीटर्स एन अवर। 80 किलोमीटर एटले 80 किलोमीटर 1 कलाकनी झड़पे कोण दौड़े तो लायन। किंग ऑफ द फॉरेस्ट, तो जंगलनो राजा तो लायन। एज ऑल्सो पेड इन फीट, तो लायन में आवशे। डज नॉट ईट एवरी डे, दररोज खावा कोने नथी जोईतुं तो कैमल ने। तो हवे डी में उपरना कोठानो उपयोग करी तमारा विषे उदाहरण प्रमाणे वाक्यो बोलो अने एक्जाम्पल तरीके आई एम कैमल एटले के आना उपरथी आपणे 10 वाक्यो खाली बोलवाना छे, लखवाना नथी। हवे ई में राइट अ पेरेग्राफ ऑन अ कैमल और लायन, जे तमारे जाते लखवानो छे। कैमल एटले ऊंट विषे अथवा तो लायन विषे एक पेरेग्राफ लखवानो छे। हवे आपणे एफ जोईए। वर्क इन पेर। आंसर द क्वेश्चन्स विथ यस और नो। तो फ्रेंड्स, अहीं प्रश्नों जवाब आपवाना छे यस अने नो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन छे, कैन द कैमल स्टोर फूड इन इट्स स्टोमच। शू कैमल एटले ऊंट पोतानो खोराक स्टोमच एटले पेट में संग्रह करे छे तो नो। कैन द कैमल वॉक इजीली ऑन द हॉट सैंड, तो यस। आर देयर थ्रोनी बसेस इन द डेजर्ट, तो यस। कैन द लायन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, तो नो, कारण के लायन ना आवे अहींया कैमल आवे तो नो। इज लायन रेडी टू गो विथ द कैमल, तो नो। हवे आगळ आपणे जोईए जी। आंसर द क्वेश्चन्स इन 1 or 2 वर्ड्स एटले के प्रश्नोना जवाब 1 के 2 शब्दों में आपवाना छे। 1 or 2 वर्ड्स। हू कैन ईट द लॉट ऑफ फूड एट अ टाइम एटले के कोण छे जे एट द टाइम एक ज समय में घणो बधो खोराक खाई शके छे तो कोण आवे कैमल।
વોટ કેન નોટ હર્ટ ધ કેમલ્સ ફીટ, એટલે કે શું, એટલે કે કેમલ એટલે ઊંટના ફીટ એટલે પગને કોણ દજાડી નથી શકતું, તો હોટ સન. પછી થર્ડમાં જોઈએ, હુ કેન રન ફાસ્ટ ઇન અ ડેઝર્ટ. હુ કેન એટલે રન ફાસ્ટ ઇન ડેઝર્ટ એટલે કે રણમાં કોણ ઝડપથી દોડી શકે છે, તો કેમલ. વોટ કેન નોટ ડિસ્ટર્બ ધ કેમલ. કેમલને કોણ ડિસ્ટર્બ કરી શકતું નથી, તો થોર્ન્સ એન્ડ હોટ સેન્ડ. હોટ સેન્ડ એટલે કે ગરમ રેતી અને કાંટાળા. વેર કેન ધ કેમલ સ્ટોર વોટર. તો ઊંટ પોતાનો પાણીનો સંગ્રહ ક્યાં કરી શકે છે, તો સ્ટમચમાં. હવે ફ્રેન્ડ્સ એક્ટિવિટી 6 જોઈશું. સ્ટડી ધ એક્ઝામ્પલ, રાઇટ ધ રિક્વેસ્ટ ફોર ઈચ પિક્ચર. એટલે કે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે તેને સ્ટડી કરો, પછી રાઇટ ધ રિક્વેસ્ટ ફોર ઈચ પિક્ચર એટલે કે આ તમે ચિત્ર જોઈ અને રિક્વેસ્ટ કરતા હોય તેવા વાક્યો લખવાના છે. તો આપણે ફર્સ્ટ જોઈએ તો કેન ક્યોર ટૂથએચ. ડૉક્ટર રાકેશ, વિલ યુ પ્લીઝ ક્યોર માય ટૂથએચ. હવે આગળ જોઈએ તો કેન સ્ટીચ અ શર્ટ. તો આપણે એના વિશે વાક્યો લખીએ તો મોહનભાઈ, વિલ યુ પ્લીઝ સ્ટીચ અ શર્ટ ફોર મી. હવે આગળ જોઈએ તો કેન મેક ફર્નિચર. ફર્નિચર બનાવવાનું છે. તો રામજીભાઈ, વિલ યુ પ્લીઝ મેક ફર્નિચર ફોર માય હાઉસ. આગળ જોઈએ કેન રિપેર ઇલેક્ટ્રિક આઇટમ. તો કિરીટભાઈ, વિલ યુ પ્લીઝ રિપેર માય ટેબલ લેમ્પ. હવે આગળ જોઈએ કેન બિલ્ડ વોલ્સ. દેવાભાઈ, વિલ યુ પ્લીઝ બિલ્ડ અ વોલ ફોર માય ગાર્ડન. કેન કટ હેર. તો લલિતભાઈ, વિલ યુ પ્લીઝ કટ માય હેર. તો ફ્રેન્ડ્સ હવે આપણે એક્ટિવિટી 7 જોઈશું. વર્ક ઇન ગ્રુપ. ગ્રુપમાં કામ કરો. હિયર ઇઝ અ લિસ્ટ ઓફ થિંગ્સ. અહીંયા વસ્તુના નામ આપેલા છે, તો રાઇટ એબાઉટ ધેમ તેના વિશે લખવાનું છે. હિયર ઇન ધ એક્ઝામ્પલ. હિયર ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ. એક્ઝામ્પલ આપેલું છે તે પ્રમાણે અહીંયા જે લિસ્ટ આપેલા છે એ લિસ્ટ પ્રમાણે અહીંયા લખવાનું છે. અ નેલ. નેલ એટલે ખીલી. તો ખીલી વિશે આપણે વાક્યો લખવાના છે. કેવા? એક કામ થઈ શકે તેવા અને એક ન થઈ શકે તેવા. તો આપણે લખીશું ઇટ ઇઝ મેડ ઓફ આયરન એટલે કે તે લોખંડની બને છે. આઈ કેન હેંગ પિક્ચર એન્ડ ક્લોક ઓન ઇટ. એટલે કે ખીલી કહે છે કે મારા ઉપર હેંગ એટલે લટકાડવું, પિક્ચર અને ક્લોક એના ઉપર પિક્ચર અને ક્લોક લટકાવી શકે છે. બટ આઈ કેન નોટ હેંગ ક્લોથ ઓન ઇટ. પણ કેન નોટ એટલે કે તમારા ઉપર ક્લોથ લટકાવી શકાતા નથી. હવે બીજું છે કપ. તો ઇટ ઇઝ મેડ ઓફ ગ્લાસ. તે કાચનો બનેલો હોય છે. આઈ કેન ડ્રિંક ટી ઇન ઇટ બટ આઈ કેન નોટ ટેક બાથ ઇન ઇટ. બાથ એટલે નાહવું, નાહી શકાતું નથી. હવે સીડી. તો ઇટ ઇઝ રાઉન્ડ. તે ગોળ છે. આઈ કેન હિયર સોંગ ઓન ઇટ બટ આઈ કેન નોટ રાઇટ ઓન ઇટ. મારાથી ગીત સંભળાય છે પણ આઈ કેન નોટ રાઇટ મારામાં લખી શકાતું નથી. અ ગ્લાસ. તો આઈ કેન ડ્રિંક વોટર ઇન ઇટ. મારામાં પાણી પી શકાય છે. આઈ કેન ડ્રિંક જ્યુસ ઇન ઇટ. જ્યુસ પણ પી શકાય છે. બટ આઈ કેન નોટ ઇટ ઇટ. પણ મારામાં ખાઈ શકાતું નથી. ઇટ ઇઝ મેડ ઓફ પ્લાસ્ટિક. અ કોમ્બ. કોમ્બ એટલે કાંસકો. ઇટ ઇઝ મેડ ઓફ પ્લાસ્ટિક. આઈ કેન કોમ્બ માય હેર વિથ ઇટ. આઈ કેન નોટ વોશ માય હેર વિથ ઇટ. અ થ્રેડ. થ્રેડ એટલે દોરો. ઇટ ઇઝ થીન. તે પાતળો છે. ઇટ ઇઝ ઓફ ડિફરન્ટ કલર. તે જુદા જુદા રંગનો છે. આઈ કેન સ્ટીચ ક્લોથિસ વિથ ઇટ બટ આઈ કેન નોટ ક્લોથ વિથ ઇટ. હવે આગળ છે હમર. હમર એટલે હથોડી. ઇટ ઇઝ બિગ. તે મોટી છે. ઇટ ઇઝ હેવી. તે ભારે છે. આઈ કેન ફિક્સ અ નેલ વિથ ઇટ બટ આઈ કેન નોટ ફિક્સ અ ટેપ વિથ ઇટ. આગળ છે અ કોમ્પ્યુટર. તો ઇટ ઇઝ અ મશીન. આઈ કેન સ્ટડી વિથ ઇટ. આઈ કેન પ્લે ઓન ઇટ બટ આઈ કેન નોટ સ્વિમ વિથ ઇટ. આગળ છે અ શીટ ઓફ પેપર. તો ઇટ ઇઝ ઓફ મેની કલર્સ. આઈ કેન રાઇટ ઓન ઇટ. આઈ કેન મેક અ બોટ વિથ ઇટ બટ આઈ કેન નોટ સેલ ઓન ઇટ. સેલ એટલે બોટ એટલે આઈ કેન મેક અ બોટ. તેનાથી બોટ બનાવી શકે છે બટ આઈ કેન નોટ સેલ ઓન ઇટ. તે હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે આગળ એક્ટિવિટી 8 વિશે અભ્યાસ કરીશું. વર્ક્સ ઇન પેર.
નીચેના વાક્યો મોટેથી વાંચો અને સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો નીચે લીટી કરો. તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા જોજો ઉચ્ચાર સરખો થશે અને અર્થ જુદો થશે. તો હવે ફર્સ્ટમાં જોઈએ તો આઈ એમ માધવ એટલે કે આઈ એટલે હું માધવ છું. માય લેફ્ટ આઈ ઇઝ વીક. આઈ એટલે આંખ. હવે આ બંનેનો ઉચ્ચાર કેવો છે? સેમ છે. આઈ પણ આઈ એટલે શું થાય અને આઈ એટલે આંખ થાય. હવે સેકન્ડ જોઈએ. ડુ યુ નો પંજાબી? મેહુલ સે નો આઈ ડોન્ટ. તો અહીંયા જોઈએ સરખો ઉચ્ચાર નો એટલે જાણવું અને નો એટલે ના. હવે થર્ડમાં જોઈએ. ગો બાય અ કાર. સુરેશ થેન્ક યુ. સ્મિતા ગુડ બાય. બાય એટલે આવજો. હવે અહીંયા બાય અને અહીંયા બાય. હવે આગળ ફોર્થમાં જોઈએ. અવર પ્રિન્સિપલ વોઝ એટ સ્કૂલ ફોર અન અવર. અવર એટલે અમારા અને અવર એટલે કલાક. આગળ ફિફ્થમાં જોઈએ. 8 ફ્રેન્ડ્સ એટ ઓલ ધ એપલ્સ. 8 એટલે સંખ્યા 8 અને એટ એટલે ખાધું. ઉચ્ચાર સરખો છે, અર્થ અલગ છે. વી આર એટ ધ સોમનાથ ટેમ્પલ. વી કેન સી ધ સી ફ્રોમ હિયર. સી અને સી બંનેનો ઉચ્ચાર સેમ છે. સી એટલે જોવું અને સી એટલે દરિયા કિનારો. આગળ જોઈએ. આઈ એટ 2 કચોરીસ. આઈ કેન ટેક 1 મોર 2. અહીંયા 2 2 એટલે 2 અને અહીંયા 2 એટલે પણ. આગળ છે 8માં. કમ હિયર કેન યુ હિયર ધ કોલ ઓફ કુકુસ. તો અહીંયા હિયર એટલે સાંભળવું અને હેર એટલે વાળ. આગળ જોઈએ. ધીસ ઇઝ અ સ્ટ્રોંગ નોટ. આઈ કેન નોટ યુનાઇટ ઇટ. તો અહીંયા સેમ ઉચ્ચાર છે, નોટ અને નોટ. આગળ જોઈએ. ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ વીક બિફોર ધ એક્ઝામિનેશન. મિતાલી ઇઝ સ્ટીલ વીક ઇન હર સ્ટડીઝ. અહીંયા વીક એટલે અઠવાડિયું અને વીક એટલે બીમાર. તો ફ્રેન્ડ્સ આગળ એક્ટિવિટી 8ની બી જોઈએ. પુસ્તકની પાછળ આપેલા શબ્દકોશનો ઉપયોગ કરી ઉપરના વાક્યોમાં લીટી ગયેલા શબ્દોનો અર્થ જાણો. નીચે આપેલા વાક્યો વાંચી તે સાચા છે કે ખોટા તે જણાવો. ખોટા વાક્યો સુધારીને ફરીથી લખો. હવે ફર્સ્ટ જોઈએ. મોહન ઇઝ વેરી વીક ઇન હિઝ ઇન હિઝ સ્ટડીડ. તો વીક એટલે નબળો, તો કરેક્ટ. આઈ એમ મિસ્ટર નાયર. તો રોંગ. તો સાચું આવશે આઈ એમ મિસ્ટર નાયર. આગળ જોઈએ. વી શો ધ સી એટ ધ વેરાવલ લાસ્ટ સન્ડે. તો કરેક્ટ. માય હેન્ડ્સ આર વીક. તો રોંગ. તો રાઈટ છે. માય હેન્ડ્સ આર વીક. WEAK વીક એટલે નબળા છે મારા હાથ. સી યુ અગેન હર્ષ બાય બાય. તો રોંગ છે. સી યુ અગેન બાય BY. વી કેન હિયર નોઇઝ ઓફ ધ કવર્ડ. તો કરેક્ટ છે. આગળ 7 જોઈએ. તો અવર બ્રેકફાસ્ટ વોઝ નોટ રેડી ઇન ધ મોર્નિંગ. તો રોંગ. અવરની જગ્યાએ OUR. અવર બ્રેકફાસ્ટ વોઝ નોટ રેડી ઇન ધ મોર્નિંગ. આગળ જોઈએ. વી સી અ બટરફ્લાય ઇન ધ ગાર્ડન. તો કરેક્ટ. વી વેર હિયર ઇન ધ ગાર્ડન લાસ્ટ વીક. તો રોંગ. વી વેર હિયર ઇન ધ ગાર્ડન લાસ્ટ વીક. 10th જોઈએ આગળ. ધ નોટ ઓફ ધ રોપ ઇઝ સ્ટ્રોંગ. કટ ઇટ. તો કરેક્ટ. I will complete homework in the next week. તો correct. There were 8 books on the table. તો wrong. તો right છે. There were 8 books on the table. આગળ જોઈએ. મોહન ate all the orange. તો wrong. મોહન ate all the orange. આગળ જોઈએ. There were only 2 students on the playground. તો correct. તો ફ્રેન્ડ્સ હવે એક્ટિવિટી 9માં પ્લે ધ ગેમ ફોર યોર ટીચર્સ ઇન્સ્ટ્રક્શન. એક્ટિવિટી 9માં ગેમ છે તે આપણે જોતા નથી. હવે એક્ટિવિટી 10 જોઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ એક્ટિવિટી 10માં રિસાઇટ ધ સિંગ એ કવિતા છે તેને ગાવાની છે. તો આઈ એમ ધ મ્યુઝિક મેન. આઈ એમ ધ મ્યુઝિક મેન. આઈ કમ ફ્રોમ અવે એન્ડ આઈ કેન પ્લે. વોટ કેન યુ પ્લે? આઈ પ્લે ધ પિયાનો. પ્લા પ્લા piano, 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 pla pla piano, pla piano. I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play? I play the big drum. Broomdy, 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 broom. Broomdy, broom, broomdy, broom. Mr. Vaccine played his flute, guiding the children on the healthy route. No polio, no
નો સ્મોલ પોક્સ એવર અગેન. નો મોર અ ચાઇલ્ડ વિથ એની પેઇન. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે યુનિટ 2 અ શીપ કેન વોક વિશે અભ્યાસ કર્યા. તો આજે આપણે આ યુનિટ પૂરો થાય છે. તો તમને જે હોમવર્ક આપીશ તે તમારે લખવાનું રહેશે.